Assalamu alaikum, my dear children. Welcome back to our GK class. Today we are going to continue the chapter Unit 7 in the second chapter. Second chapter in Unit 7, 7.2 Sports Round. We watch many games and sports in school and on TV, right? Yes, of course. Here are some pictures given below. You identify the pictures and name them. So we are very familiar with some sports items in the last class. We learned some sports item from the chapter sports symbols. Okay. Today also we are going to discuss the same topic, sports. Okay, here are some pictures in your textbook, page number 49. So we want to identify the sports item and name them. Okay, here are some sports items names in your box. You just choose the correct name for the correct picture. Okay, first one is hand gliding. Hand gliding. Hand gliding is an air sport of recreational activity in which a pilot flies a light, non-motorized foot launched heavier than aircraft called hand glider. Okay, most modern hang gliders are made of aluminum alloy or composite frame covered with synthetic sailcloth to form a wing. Okay, this is mean by hand gliding. So the first one is hand gliding. So you have to fill here hand gliding. HANGGLIDING. Okay, and the second one is surfing. Surfing. Surfing is a surface water sport in which an individual, a surfer, uses a board to ride on the forward section or face or a moving wave of a water which usually carries the surfer towards the shore. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഇതൊരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ആണ് അല്ലേ. ഇതിൽ ഒരു സർഫർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിന് മീതെ ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് അത് സ്വാഭാവികമായി എങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരും, ഷോർ കരയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, സർഫിംഗ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി സെക്കൻഡ് വൺ as സർഫിംഗ്, SURFING. In the picture, third picture, we can identify correctly as rock climbing. Rock climbing. That is rock climbing. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, കുറച്ച് കയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റോക്കിലൂടെ ക്ലൈം ഫോർവേഡ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, റോക്ക് climbing. Fourth one is gymnastic. We have discussed about gymnastic in the last chapter. So let's say once more. Gymnastic is a sport that includes physical exercise requiring balance, strength, flexibility, agility, coordination, dedication and endurance. Okay, അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പോർട്ടാണ്, എന്ത് എക്സസൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്പോർട്ടാണ്. ഇതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ്, നല്ല ബാലൻസ് വേണം ഇത് ചെയ്യുമ്പം, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ശക്തി വേണം, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ബോഡി. അപ്പോൾ എങ്ങാനും വളയോ തിരിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം കൊളുത്തി പിടിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഉളുക്കാവുന്നവരോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ജിംനാസ്റ്റിക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക, മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ജിംനാസ്റ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആംസ്, ലെഗ്സ്, ഷോൾഡേഴ്സ്, ബാക്ക്, ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജിംനാസ്റ്റിക് ചെയ്യുക. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫോർത്ത് വൺ ആസ് ജിംനാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആസ് ഫെൻസിങ്. ഫെൻസിങ്. Fencing is a group of 3 related combat sports. 3 അനുബന്ധ സ്പോർട്സുകളായി ചേർന്നതാണ് എന്ത്, ഫെൻസിങ്. The 3 disciplines in modern fencing are the foil, the epee and the saber. അപ്പോൾ പുതിയ ഫെൻസിങ്ങിൽ 3 രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോയിൽ, ഒന്ന് എപ്പി, ഒന്ന് സേബർ. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പോയിന്റ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ആയുധങ്ങൾ കണ്ടോ, അവരുടെ കയ്യിലൊരു ആയുധമുണ്ട്, ആ ആയുധങ്ങൾ മേത്ത് കൊള്ളണം, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ആയുധങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒപ്പോണൻറ്റിൽ നിന്നും പോയിന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നവരാണ് ജയിക്കുക. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ is fencing, FENCING. And the sixth one is cycling. We are very familiar with cycling, right? So we should know about what is cycling. Yes, using cycle we conduct a race to win. Okay, very simple. So write the sixth one as cycling, CYCLING, cycling. Okay, and seventh one is scuba diving. Scuba diving
I think you are familiar with scuba diving. Scuba diving is an activity where people can swim underwater for a long time using tank filled with compressed air. The tank is a large metal cylinder made of steel and aluminium. The word scuba is an acronym from self-contained underwater breathing apparatus. അപ്പോൾ സ്ക്യൂബ ഡൈവിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം സമയം കുറച്ചധികം സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളത്തിനടിയിൽ നീന്തണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തിൽ കൂടുതലധികം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായും ശ്വാസം മുട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എയറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുതുകത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ ആ പിക്ചറിൽ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പിക്ചറിൽ ആളുടെ മുതുകത്ത് എയർ വെച്ച് കെട്ടി മൂക്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുത്ത് ഓക്സിജൻ വയർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെയോ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ ഒരു സിലിണ്ടർ ബാക്കിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെള്ളത്തിനടിയിൽ നീന്തുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ്. സോ റൈറ്റ് 7th one as scuba diving. SCUBA DIVING, scuba diving. Okay. Next one is angling. Okay. Angling is a method of fishing by means of a fish, hook or angle. അപ്പോൾ ആംഗ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ടോ ഫിഷ് ആംഗിൾ ഇട്ടിട്ടോ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ആംഗ്ലിംഗ്. ദ ഹുക്ക് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ ഫിഷ് ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് യൂഷ്വലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വിയ എ ഫിഷിംഗ് റോഡ്. ഓൾസോ റോഡ്ലെസ് ടെക്നിക്സ് സച്ച് ആസ് ഹാൻഡ് ലൈനിങ് ആൾസോ എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ എന്താ പറയുക, കൊളുത്തിട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അതിന് നേരെ എന്ത് വേണം, ഒരു സ്റ്റിക്ക് വേണം, അതിന് അറ്റത്താണ് കൊളുത്തിട്ടിട്ട് പിടിക്കുക. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാം, ആംഗ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഹിയർ ആസ് ആംഗ്ലിംഗ്, ANGLING. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സുമോ റെസ്ലിംഗ്. നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, സുമോക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ചധികം തടിയുള്ള, പിന്നെ എന്താണ്, പാമ്പേഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അണ്ടർവെയർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോർട്ട് ഐറ്റമാണ് സുമോ റെസ്ലിംഗ്. വി നോ അബൌട്ട് റെസ്ലിംഗ്. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് റെസ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, Sumo wrestling is a form of competitive full contact wrestling where a rishigi attempts to force his opponent out a circular ring or into touching the ground with any body part other than the sole of his feet. Okay, കാലുകൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒരു ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ തൊടാതെ ഒരു സർക്കുലർ റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒപ്പോണൻറ്റിനെ വീഴ്ത്തണം. അതാണ് എന്ത്, സുമോ റെസ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, അവരുടെ രൂപം കണ്ടോ, കുറച്ചധികം തടിച്ചിട്ടാണ്, പിന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആൾക്കാരിനെയാണ് സുമോ എന്ന് പറയുന്നത്. സുമോൻ്റെ റെസ്ലിംഗ് ആണ് സുമോ റെസ്ലിംഗ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്രേ ഉള്ളൂ സ്പോർട്സ് റൗണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു, ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നെയിമിങ് കൊടുത്തു. ഈ നെയിംസ് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.